Welcome to Oxmed Hospital's World Heart Day Initiative. என் பேரு நீனா நிஹாரிகா. September 29th உலகம் ஃபுல்லா World Heart Day celebrate பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஹியூமன் பாடிக்கு ஹார்ட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அது ரன் பண்ணுற சேர்மேன் ரொம்ப முக்கியம். World Heart Day 2020க்கு Oxmed Hospitals-ஓட சேர்மேன் 3 themes டிசைட் பண்ணியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட், சர்ஜரிஸ் இல்லாமல் ஹார்ட் டிசீஸை எப்படி கியூர் பண்ணலாம். ரெண்டாவது, மருந்தில்லா ஆரோக்கியம். மூணாவது, வருமுன் காப்போம். வேர்ல்ட் ஹார்ட் டே 2020க்கு என்னென்ன மாதிரி ஆக்ஸ்மெட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்க போகுது அண்ட் என்னென்ன மாதிரி நியூ டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வராங்க அண்ட் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பற்றி ஹாஸ்பிட்டலோட சேர்மேன் டாக்டர் அயாஸ் அக்பர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்கலாம். Good day. I am Dr. Ayaz Akbar, Chairman, Oxmed Hospitals, Chennai. It gives me immense pleasure to participate in this great event, International World Heart Day, which is held on 29th of September all over the world, giving due significance and importance in order to bring about the awareness to give a better cardiac health. It also gives me a joy in addressing our patients and the viewers about our institutions, namely Oxmed Hospitals Private Limited, Oxmed Hospital Research Institute and Oxmed Hospital Foundation. We have been actively involved since 15 years conducting various medical camps, seminars, education programs at various forums in view to bring about the awareness in preventing the cardiovascular diseases and to prevent people from undergoing painful trauma of surgery and surgical intervention. It is always a proud moment for us by God's grace. Right from the inception, our institution has been associated, collaborated with Vaso Meditech, New York and ACAM, American College of Advanced Medicines. Through their association, we have adopted time and again various newer cutting-edge FDA-approved technologies, which in turn our doctors and our professionals are able to give pain-free solutions by treating host of diseases through non-surgical method. Our contribution at large to the society had always been there with two basic strong principles, that is prevention and rehabilitations. When the patient visit our hospital, apart from they see the concerned doctors and professionals, it is a mandatory that they do see our dietitians and physiotherapists, wherein they evaluate about their overall well-being and their muscle strength and offer them muscle-centric medicine. You would be wondering, what is this new terminology called muscle-centric medicine? Well, there had been a lot of research since 1997. So many papers have been presented that due to inactive life, each year from the age of 30, most commonly people have been losing 1% of muscle. When they attain at the age of about 55 to 60, they have almost lost about 30% of muscle, which is a total lean mass replaced by fatty deposits in their lower abdomen, leading to truncal obesity, and also the deposit of fatty tissues in the lower limbs, leading to osteoarthritis, immobility and host of various conditions, and which in turn greatly affects the overall well-being. I am sure all of us are aspiring for a quality life. Some of us may be blessed with 80 years, 90 years, and why not even 100 years. Today, I want to put forth an important question. The last 10 years of our life, how well we are experiencing, it's a great matter to all of us. It is really unfortunate. In most of the hospitals, we see a large group of patients between age of 55 to 65. They
mostly frequent the hospitals and get admitted. Upon evaluation, we come across they are suffering from major complications like CVD, CAD, PVD, that is peripheral vascular disease, cerebral vascular disease, coronary artery disease, and osteoarthritis, and hyperlipidemia and high blood glucose level. It is a really heartbreaking situation when we see these type of patients. They are having pains and aches. They are not able to do simple tasks. They are not able to get up from bed. They are not able to walk little distance. Either they require a support or a wheelchair. They feel they are burdened to themselves and then to society, and they are highly depressed. But most commonly the question what the patient and the relatives ask is, how's my kidney, how's my heart, and how's my liver? But one particular organ they tend to fail and to ignore is muscle. Yes, muscle is the largest organ in our system. If the muscle is good, overall well-being can be good. We call muscle skeletal health. Muscle protects the bones and prevents osteoarthritis, which in turn helps mobility. Muscle helps in blood glucose disposition and definitely can bring down the BP, sugar, lipid levels, and host of other conditions. We are sure 80% of the patients with proper muscle, they don't have to frequent the hospitals more often and can save those unexpected hospital admission and bills. Is there a solution for this? Of course, there is. On the occasion of World Heart Day, I recommend people to take a positive step forward. What is it? To start walking. What is the benefit of walking? When we all walk, the calf muscles are being activated. It is actually a venous pump connected to the heart. When we walk, it pushes the blood back to the heart, giving the rest to the heart, and activates the entire vascular system. By that, it is creating collateralization and enriching with oxygenated blood supply to entire organs, and patient can have a good quality life. You may ask how much one can walk. There is an approximate calculation. About approximately 1250 to 1550 steps make about a kilometer. If one can make about 5000 steps, easily they can cover 3 to 3.5 kilometers. One do not have to just jump into walking just because I am saying so. Some people can have a medical conditions. While walking upon exertion, they may have angina, that is chest pain. So such are those people who are having pains and aches definitely require their medical guidance and help. On this great day of World International Heart Day, let us all take a pledge and take charge of our health. Meet our concerned professionals, doctors, and have our due evaluation. Upon their medical advice, let us all get into certain simple exercise so that we get into fitness and have a better health and a better tomorrow forever. Thank you. Thank you, doctor. அடுத்ததா கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ்னா என்ன, இது எதனால வருது அப்படிங்கறத பத்தி ஆக்ஸிமெட் ஹாஸ்பிடல்ஸோட மெடிக்கல் டைரக்டர் டாக்டர் ஆர்.எம். முத்தையா என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கலாம். வணக்கம், நான் டாக்டர் முத்தையா ராமநாதன் பேசுகிறேன். நான் ஆக்ஸிமெட் மருத்துவமனையின் மெடிக்கல் டைரக்டராக இருக்கிறேன். இப்போ செப்டம்பர் 29 வருஷம் வேர்ல்ட் ஹார்ட் டே அப்படின்றத நாங்கள் ஒரு வருஷமும் விமர்சையாக செஞ்சிட்ருந்தோம். இந்த COVID-19 டிசீஸ் உடம்புல இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளையும் பாதிக்கலாம். வாட்ஸ்அப்பில் கூட ஒரு மெசேஜ் இப்போ சுற்றிட்டு இருக்கு, ப்ரெக்னென்சி அண்டு ஃப்ராக்சர் தவிர மற்ற எல்லா சிம்டம்ஸும் கோவிட் சிம்டம்ஸ் தான் அப்படின்னு ஒரு விளையாட்டாக ஒரு மெசேஜ் கூட போயிட்டுருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா உறுப்புகளையும் தாக்கக்கூடிய ஒரு விதமான வைரஸாக இந்த COVID-19 வந்துகிட்ருக்கு.
நாளுக்கு நாள் கேஸும் அதிகமாகிட்டுருக்கு. இதனால் மக்களுக்கு நிறைய பயங்களும் இருக்குது. ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி நிறைய பேர் வந்து குணமடைஞ்சிட்டு வரதுனால நம்ம பயப்பட வேண்டாம், நம்ம தைரியமாக அந்த நோயை எதிர்கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இதுலேருந்து மீண்டு வர முடியும். ஸோ வேர்ல்டு ஹார்ட் டேவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சிமெட் மருத்துவமனையில் நாங்கள் வந்து ஆக்சிமெட் மருத்துவமனையில் எல்லா டெஸ்ட்டுமே வந்து ஒரு கம்மியான விலையில் செஞ்சிட்ருக்குறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட உடம்பை பரிசோதனை செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு எதனா பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு வருமுன் காப்போம் அந்த மாதிரி செய்கிறது தான் வந்து ஒரு உசிதமானது. ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் தென் க்யூர். நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு வியாதி வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுலேருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கஷ்டப்படுறதோட வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து செக்கப் செஞ்சு நம்ம எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வருஷம் வேர்ல்ட் ஹார்ட் டேவோட தீம் வந்து யூஸ் யுவர் ஹார்ட் டு சேவ் த சொசைட்டி அந்த மாதிரி ஒரு டாப்பிக்கில் கொண்டு போயிட்டுருக்குறாங்க. ஆர் இன்னொரு கேப்ஷன் வந்து யூஸ் யுவர் ஹார்ட் டு பீட் கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ். ஸோ கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறது இருதயமும் இரத்த குழாயும் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள். அந்த மாதிரி அதுலேருந்து தான் வந்து நிறைய உயிரிழப்புகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் வந்து மெயினாக வந்து லைஃப் ஸ்டைல்னால் வரக்கூடிய டிசீசஸ் மெயினாக. ஸோ நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், நம்ம முதல்ல பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து இசிஜி எக்கோலாம் எடுத்து பார்த்து எதுனா நமக்கு வியாதி வரும்ன்ற மாதிரி ஒரு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்லேயே வந்து நல்ல ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் கொண்டு வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா வியாதிகள் வராமல் நம்ம தடுக்க முடியும். ஸோ கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸை பீட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த தீமே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ப்ரிவென்ஷன் லெவலுக்கு தான் வந்து இந்த வேர்ல்டு ஹார்ட் டேவே உலகம் பூரா கொண்டாடுறது இது செஞ்சிட்ருக்கிறது. ஸோ நம்ம வந்து அதனால் வந்து இந்த வேர்ல்டு ஹார்ட் டேவோட இதை யூஸ் பண்ணி எல்லாருமே வந்து அவங்க வந்து ஹார்ட்டை செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு எதுவும் பாதிப்பு இல்லையான்னு சொல்லி ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் கொண்டு போகிறதுக்காக எல்லோரும் முயற்சி செஞ்சிட்ருக்குறோம். ஃபர்தர் பார்த்தோம் அப்படின்னா கோவிடில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா உறுப்புகளையுமே தாக்குது கோவிட். லங்ஸில் தான் ஆரம்பிக்குது மெயினாக. பட் ஆனால் வந்து ஹார்ட்லேயுமே ப்ராப்ளம் வரலாம். ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வந்திருக்கு, நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கு. அதாவது மூளைக்கு போகக்கூடிய இரத்த குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, கால்களுக்கு போகக்கூடிய இரத்த குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு கோவிட் டோன்னு ஒரு புதுசாக ஒரு விதமான ஒரு இது வந்துட்டுருக்கு. கால் வந்து அழுகி போயிடுது அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த கோவிட் வந்து எப்படி தாக்கும் அப்படின்றது நிறைய வகையில் தாக்கலாம். கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ், செரிப்ரோவாஸ்குலர் டிசீஸில் நிறைய லெவல் இருக்குது அந்த கோவிட்னால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளில். அப்புறம் வந்து அந்த ப்ளீடிங் கிளாட்டிங் டைமில் வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுனால அதனாலேயும் நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படுது. லங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அது போக வயிற்றில் அஃபெக்ட் ஆகுது. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த கபசுர குடிநீர்லாம் குடித்து நிறைய பேர் கேஸ்ட்ரைட்டிஸில் வராங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு. அந்த மாதிரியுமே இருக்குது. ஸோ வந்து பலவிதமாக தாக்குறதால நம்ம வந்து முன்னெச்சரிக்கையாக எப்போ போனாலும் வெளியில் போகிறத அவாய்ட் பண்ணணும். ரொம்ப அவசியமாக வெளியில் போகுன்ற பட்சத்தில் மாஸ்க் கண்டிப்பாக அணியணும். வெளியில் போகிற முடிஞ்ச அளவு சமூக இடைவெளியை பின்பற்றணும். கைக்கு வந்து சானிடைசர் போட்டு யூஸ் பண்ணணும். வீட்டுக்குள்ளே வந்தது ஒன்று சோப் போட்டு கால்களை கழுவ வேண்டும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு வந்தோன்னா நம்ம அந்த COVID-19 வந்து பீட் பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக நம்ம இதுலேருந்து மீண்டு வருவோம். இதுவும் கடந்து போகும். ஸோ வந்து கோவிடை வந்து தைரியமாக எதிர்கொண்டு நம்ம வந்து மீண்டு வரணும். ஆக்சிமெட் மருத்துவமனை வந்து கோவிட் ஃப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல். நாங்கள் வந்து கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் இங்கே எடுக்கிறதில்ல. யாருன்னா வந்து கோவிட் சிம்டம்ஸோடு வந்தாலுமே வந்து நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கோவிட் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் பட்சத்தில் கோவிட் பாசிட்டிவாக வந்தாங்க அப்படின்னா மற்ற பிற மருத்துவமனைகளுக்கு தான் அனுப்புகிறோம். ஸோ வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஆக்சிமெட் மருத்துவமனைக்கு தயங்காமல் வந்து இங்கே தேவையான சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் ஏன்னா கோவிட் ஃப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ டாக்டர். அடுத்ததா கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் என்னங்கிறத பற்றி ஆக்சிமெட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட விசிட்டிங் கன்சல்டன்ட் டாக்டர் சமா அக்பர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்கலாம். A very good morning to everybody. I'm Dr. Sama Akbar, currently a final year senior resident cardiologist at Chettinad Hospitals and a visiting consultant at Oximed Hospitals Private Limited. At the outset, I'd like to wish everybody a warm welcome to this World Heart Day Awareness Initiative. With regards to prevention of coronary artery disease, basically it involves 8 modifiable risk factors and 3 non-modifiable ones. The 8 include, first of all, smoking, diabetes, which is uncontrolled hypertension, high cholesterol, obesity, sedentary lifestyle, a stressful state or a type A personality, and psychosocial depression and anxiety.
With regards to the non-modifiable risk factors, they include age more than 55 years for females, more than 45 years for males, predisposition for coronary artery disease, that is genetic, and a family history of sudden cardiac death and coronary artery disease. Straight away, we can notice that there are about 8 factors which are very much within our control. And these factors, they hinge upon something which is very important. Basically, I think it involves keeping good company. Good company alleviates stress. It also encourages good habits, healthy eating, and regular exercise. These form an intertwined triad, I would say. If you keep good company, then definitely you'd have a higher chance of having a hearty and healthy life. So give your time out. Make sure that you say hi to that lonely friend, connect to that estranged relative. Do your best, do your part, all the while maintain some social distancing and also have some amount of social responsibility. At the same time, I would like to bring about awareness about exercise, basically the lack of it. There was a study published in 1953 in The Lancet by Morris et al. It involved a comparative analysis between the London double-decker bus drivers who were sedentary, who were seated in a place for 10 to 12 hours a day, compared to their conductor counterparts who were always flying up and down the stairs and taking tickets from the passengers. So basically, the drivers had 2 to 3 times higher risk of having sudden cardiac death and heart attacks when compared to their conductor counterparts. So again, the take-home message: exercise regularly, as and when you can find time, and also be responsible, especially with this pandemic going around. Try your best to maintain social distancing. At the same time, try to spread the love around. Say hi to whoever you think needs a happy face, and just have a really nice day. This is Dr. Sama Akbar saying goodbye. Thank you, Doctor. Heart disease மட்டும் இல்லை, எந்த டிசீஸும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஓவரால் ஹெல்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இதை பற்றி ஆக்ஸிமெட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட கன்சல்டன்ட் நெஃப்ராலஜிஸ்ட் டாக்டர் சிவகுமார் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்கலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் சிவகுமார், சிறுநீரக மருத்துவர். இந்த வேர்ல்டு ஹார்ட் டேக்கு கிட்னி டாக்டர் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு வச்சுக்கிறீங்களா? ஹார்ட் ஒரு பார்ட், கிட்னி ஒரு பார்ட். பட் இது ரெண்டுக்குமே நிறைய கிராஸ் டாக் இருக்குது. அதேமாதிரி எல்லா ஆர்கனும் அவங்களுக்குள்ள கிராஸ் டாக் வச்சுக்குவாங்க, நிறையா பேசிக்குவாங்க. தே கம்யூனிகேட் அண்ட் தே லிவ் இன் ஹார்மனி. ஸோ ஹார்ட் ஹெல்த்து, கிட்னி ஹெல்த்துன்னு தனியாக இல்லாமல் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் அ ஃபியூ டிப்ஸ் ஆன் ஓவரால் ஹெல்த். ஸோ இந்த ஓவரால் ஹெல்த்துக்கு ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் குட் ஸ்லீப். நல்லா தூங்கணுங்க. தூங்கி எழுந்திரிச்சு அடுத்த நாள் காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும். இது எத்தனை பேருக்கு இருக்குது? ஏன் சரியாக தூக்கலன்னு பார்த்து அந்த காரணத்தை தவிர்த்துட்டிங்கனாவே பாதி நோய் உங்கள்கிட்ட வராமல் பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் இருக்க நோயும் கண்ட்ரோலாக இருக்கும். ரெண்டாவது, நல்ல சாப்பாடு. நல்ல சாப்பாடுங்கிறது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு நம்ம என்ன மருந்து சாப்பிட்றோம், அதோட சைடு எஃபெக்ட் என்ன, அதோட காம்போசிஷன் என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம். பட் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் என்ன இருக்குது, என்ன ஃபேட் இருக்குது, எவ்வளோ கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது, எவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது, எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது, அது நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய் என்ன ஆகுது, அந்த நாலேஜ் நிறைய பேருக்கு இல்லை. நீங்கள் உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்படும் டயட்டை பற்றி, அதில் இருக்க காம்போசிஷன் பற்றி, நீங்கள் டெய்லி சாப்பிட்ற சாப்பாடு, வெளியே சாப்பிட்ற ஸ்நாக்ஸ், இதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுட்டு சாப்பிடுவாங்க. இதெல்லாம் தெரிஞ்சிங்கன்னா இன் ஷார்ட் டேர்ம் நீங்கள் இந்த ஸ்நாக்ஸு, பேக் ஃபுட்ஸு, ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸு நீங்களே கட் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ உங்கள் உடம்புக்குள்ளே போகிற எல்லா உணவு பற்றியும் நல்லா தெரிஞ்சு ஒரு தெளிவோடு இருங்க. இது போக எல்லோரும் சொல்கிறது தான் சுகர், பிபி, கொலஸ்ட்ரால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள். உங்கள் மருத்துவரை என்ன பரிந்துரை சொல்கிறாரோ அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஹெல்த்தி ஹார்ட், ஹாப்பி லைஃப். பாய். தேங்க்யூ டாக்டர். ஸோ இப்போல்லாம் ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லாத மாதிரி எல்லா வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கும் டயபெட்டிஸ்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய பயமுறுத்துகிற விஷயமா இருக்குது. ஸோ டயபெட்டிஸ் இஸ் நாட் அ டிசீஸ், இது ஜஸ்ட் ஒரு டிஸார்டர் தான். ஸோ இதில் என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்குது, எப்படியெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம், அண்ட் முக்கியமாக ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் எப்படியெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது, இதை பற்றியெல்லாம் ஆக்ஸிமெட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட கன்சல்டன்ட் டயபெட்டாலஜிஸ்ட் டாக்டர் விஜய் அழகப்பன் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். வணக்கம். நான் டாக்டர் விஜய் அழகப்பன், பொதுநல மருத்துவர் மற்றும் நீரிழிவு நோய் நிபுணர். இது ஒரு சின்ன பதிவு. வேர்ல்டு ஹார்ட் டே செப்டம்பர் 29 வருது, அதுக்கான ஒரு பதிவு. ஒரு டயபெட்டாலஜிஸ்ட், நீரிழிவு நோய் நிபுணர் ஹார்ட் டே பற்றி என்ன பேச போகிறாருன்னு யோசிக்கலாம்.
ஸோ ஆக்சுவலாக டயபெட்டிஸ் இஸ் த மெயின் காஸ் ஃபார் ஆல் த டிசீஸ். அதாவது நீரிழிவு நோய் தான் எல்லா டிசீஸ்க்கும் மேஜரான ஒரு தொடக்கம், ஒரு காஸ் கொடுக்குறதே அதுதான். ஸோ மேஜராக கார்டியாக் பேஷண்ட்ஸாக இருந்தால், டயபெட்டிக்காக பர்டிகுலராக இருந்தால் அதுதான் மேஜர் காஸாகவே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாலே கார்டியாக் ரிலேட்டடான காம்ப்ளிகேஷன்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். அதில் மைக்ரோவாஸ்குலர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், மேக்ரோவாஸ்குலர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் 2 இருக்குது. அந்த மேக்ரோவாஸ்குலர் காம்ப்ளிகேஷனில் வர்றது தான் இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கு, ஹார்ட் ஃபெயிலியர், கார்டியோமியோபதி எல்லாமே. மேஜராக டயபெட்டிக் அன்கண்ட்ரோல்டாக இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் வரும். தேங்க்யூ டாக்டர். டயபெட்டிஸ் இருந்தாலே ஹார்ட் டிசீஸ் வந்துடுமோ, இல்லை ஹார்ட் டிசீஸ் இருந்தால் இன்னும் வர்சன் ஆகிடுமோ அப்படிங்கிற பயம் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது. ஸோ இதை எப்படியெல்லாம் சமாளிக்கலாம், எப்படியெல்லாம் இதை க்யூர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஆக்ஸிமெட் ஹாஸ்பிட்டலோடைய கன்சல்டன்ட் போடியாட்ரிக் சர்ஜன் டாக்டர் குமார் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்கலாம். வணக்கம், நான் டாக்டர் பி. குமார், பொடியாட்ரிக் சர்ஜன், சர்க்கரை வியாதி கால்புண் சிறப்பு சிகிச்சை நிபுணர் பேசுகிறேன். இப்போ வருகிற 29ஆம் தேதி உலக இருதய தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஐடி பீப்புள் நிறைய பேர் உட்காந்தே வேலை செஞ்சே இருக்கனால நம்ம உடம்புல கேலரி குறையாது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, எதுவுமே பண்ணாதப்போ சர்க்கரை வியாதி ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆரம்பிக்கும். ஒன்ஸ் சர்க்கரை ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கண்டிப்பாக அடுத்தது நரம்பு பாதிக்கும். நரம்பு பாதித்தோன்னே என்ன பண்ணும், காலில் இருக்க நரம்பு பாதிச்சுன்னா நியூரோபதி மாதிரி வரும். அதாவது காலில் உணர்ச்சின்றதே இருக்காது. ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்தது செருப்பு இல்லாமல் நம்ம ஊரில் நடப்பாங்க, இல்லை வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிறப்போ ஒரு சின்ன புண்ணு வரும். அந்த புண்ணோட காம்ப்ளிகேஷன் அது கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும். இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா அடுத்தது சர்க்கரை வியாதிக்கும் சரி, புண்ணுனாலையும் சரி கிட்னி பாதிப்பு வரும். இந்த கிட்னி பாதிப்பு 2 சேர்ந்தோன்னா அடுத்தது பார்த்தா இருதய பாதிப்பு. இப்போ நம்ம நாட்டில் இருதய பாதிப்பு நிறைய. இப்போ சர்க்கரை வியாதி எப்படி ஒருத்தர் விட்டு ஒருத்தர், அதாவது எவ்ரி ஆல்டர்னேட் பர்சன் கண்டிப்பாக சர்க்கரை வியாதியாக உருவாகி கொண்டிருக்கிறோம். அதே போல் தான் இருதய வியாதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கொண்டே இருக்கின்றது. இதுக்கு மெயின் காரணம் நம்ம சர்க்கரை, இதுக்கு காரணம் இருதயத்தும் காரணம் பழக்க வழக்கங்கள். நம்ம இப்போ எப்படி சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஏபிசின்னு சொல்லுவாங்க. ஏ ஃபார் டைகாசிலேட்டட் ஹீமோக்ளோபின், அதாவது கடந்த 3 மாத சர்க்கரத்தை நம்ம சர்க்கரை லெவலை கரெக்டாக கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தீங்கனாலே நல்லா தெரியும். அடுத்தது பிளட் ப்ரெஷர். இந்த பிளட் ப்ரெஷர் 2 பேருக்குமே இருக்கும். இப்போ எப்படி சுகரும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அதே சமயத்தில் இப்போ பிளட் ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப கண்டிப்பாக ஹார்ட்டுக்கும் பாதிக்கும். ஸோ அதுக்கும் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும். ஸோ கொலஸ்ட்ரால் நல்லா கண்ட்ரோல் வரப்போ கண்டிப்பாக நம்மளோட ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனும் நல்லாயிருக்கும். ஒன்ஸ் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்தாச்சுனாலே இது 2 கண்ட்ரோலில் இருந்ததுன்னா எங்கள் சர்க்கரை வியாதியும் கண்ட்ரோலில் வரும். தேங்க்யூ டாக்டர். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆக்ஸிமெட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் ஹார்ட் டே 2020க்கு 3 தீம்ஸ் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் 2வது தீம் மருந்தில்லா ஆரோக்கியம். இதை பற்றி ஆக்ஸிமெட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட சீஃப் டயட்டீஷியன் மிஸ்ஸஸ் அம்பிகா சேகர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். வணக்கம், நான் அம்பிகா சேகர், டயட்டீஷியன், ஆக்ஸிமெட்லேருந்து பேசுகிறேன். இங்கே ஆக்ஸிமெட்டோட மெயின் மோட்டோ பற்றி இந்த உலக இதய தினத்தில் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். முதல்ல 3 மோட்டோ இருக்குது. முதல்ல கத்தி இல்லாமல், ரத்தம் இல்லாமல் இதய நோய் எல்லாத்துக்குமே சிகிச்சை அளிக்கிறது, அது ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ. 2வது மருந்தில்லா ஆரோக்கியம், அது இங்கே 2வது மோட்டோ. 3வது வருமுன் காப்போம். ஸோ இது 3 தான் நாங்கள் எங்களோட மெயின் கான்செப்டாக வச்சு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் ஆஸ் அ டயட்டீஷியனாக நான் என்ன பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன்னா, மருந்தில்லாத ஆரோக்கியம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை பற்றி நான் எனக்கு சில கருத்துக்கள் உங்களோட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன். அது எப்படி மருந்தில்லாத ஆரோக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மருத்துவமனைக்கு வரோம், நம்ம மருந்தெல்லாம் தான் எடுத்துக்கிறோம். ஆனால் நம்ம சில விஷயங்கள் முக்கியமாக கடைப்பிடிச்சோன்னா அந்த மருந்தில்லா ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வந்துடலாம். அதுக்காக தான் நாங்கள் மிக சிறப்பாக போராடிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய 3 விஷயங்கள். உங்களோட உடல், அந்த உடலுக்கு கொஞ்சம் பயிற்சி தேவைப்படுது. தினமுமே ஒரு எக்ஸசைஸ் நம்ம பண்ணணும். 2வது மனம், நம்ம மனசையும் நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும். ஏன்னா மனசுக்கும் இதயத்துக்கும் நிறைய கனெக்ஷன் இருக்குது. மனசில் நிறைய வருத்தங்கள், கிரட்ஜஸ், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் அது இதயத்தை பாதிக்கும். ஸோ அதையும் நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கணும். அது எப்படி முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் யோகா பண்ணலாம், மெடிடேஷன் பண்ணலாம். அதெல்லாம் செஞ்சு உங்கள் மனசை ஒரு சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும். எப்போவுமே நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கணும். அதுக்கு என்னென்ன வழி இருக்கோ அதை தேடி நம்ம போகலாம். அடுத்தது உணவு, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என்னோட சப்ஜெக்டு உணவு ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துக்கணும். நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு உணவு நமக்கு என்ன பலன் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். கட்டாயமாக எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க உடல் தான் கடைசி வரைக்கும் கூட இருக்க போகுது. அதனால் அந்த உடல் ஆரோக்கியத்தை பார்த்துக்கிறதுக்கு உணவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தேவையில்லாத ஜங்க் ஃபுட்டு கிடைச்சதேன்னு சாப்பிடாம பசிக்கும்போது சாப்பிடணும். இந்த 3 விஷயமும் நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும்.
இதய ஆரோக்கியத்தை வந்து பாதுகாத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வருமுன் காப்போம்ங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து இப்போ இந்த உலக இதய நாளுக்காக நிறைய டெஸ்ட்டெல்லாம் ஆஃபரில் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதெல்லாம் நம்ம பண்ணி நம்ம நல்லா இருக்கோமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம உடம்பு நல்லா இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளால் வந்து எல்லாத்தையுமே ஃபேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த சின்ன சின்ன டெஸ்ட்லாம் ரெகுலர் பேசிஸ்லேயே நம்ம பண்ணிவிட்டு நம்ம டயபெட்டிக் கண்ட்ரோலில் இருக்கா, நம்ம ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலில் இருக்கா, அதெல்லாம் வராமல் இருக்கிறது பார்க்கணும். வந்துருச்சுன்னா அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். எல்லாருமே இதய ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறதுக்கு என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ். Hello everybody. On the occasion of the World Heart Day, I urge all of you to use your heart, which is the theme. Use your heart sensibly to make the right choices. The choice to eat healthy, the choice to be physically active, and the choice to lead a stress-free life. These are not changes that you bring about once you hit a certain age or you're diagnosed with some disease. These are more of a lifestyle changes. The sooner, the better, and they greatly affect your state of heart, mind, and body. We are so consumed by eating processed, packaged, and junk food because we tend to eat what is easy than what is right. And healthy eating is not about eating bland, insipid, dull food. Food which is nutritious, wholesome, and delicious is of course healthy. Make sure that you eat enough amounts of whole grains and beans. They are loaded with fiber. 5 servings of colored fruits and vegetables, out of it 1 should be a green leafy vegetable. Enough water to hydrate yourselves. Nuts like almonds, walnuts and raisins in moderation. If you're a non-vegetarian, do include fish. That's important. If you eat right and couple it with good physical activity, you can attain a state of good health and fitness. Other tips that I can give you are quit smoking if you're a smoker, loosen up, take a chill pill. The world's problems are not on your shoulders. You need to be stress-free. And of course, show some love to your heart because that's the most important organ in your body. Thank you, ma'am. Oxymed Hospitals doctors and dietitian இந்த World Heart Day 2020க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள்லாம் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அடுத்ததா Oxymed Hospitals பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்னால பயனடைஞ்ச பேஷண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்கலாம். என் பேர் லோகநாதன். 2005 எனக்கு பைபாஸ் சர்ஜரி நான் பண்ணிக்கிட்டேன். அதற்கப்புறம் ஒரு 2-3 ஆண்டுகள் கழித்து மறுபடியும் எனக்கு அதே போல் அடிக்கடி பெயின் வரும். அப்போ நம்ம டாக்டர் அயாஸ் அக்பர் அவர்களுடைய ஸ்பீச் நான் டெலிவிஷனில் ஒரு நாள் பார்த்தேன். அந்த சமயத்தில் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணியிருந்தாலும் மறுபடியும் உங்களுக்கு அதை சுகமாக்க முடியும் எங்களிடத்தில், நீங்கள் தாராளமாக வரலாம் என்ற அவருடைய வார்த்தை எனக்கு ரொம்பவும் உபயோகமாக இருந்தது. உடனே நான் அடுத்த நாளே நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலு ஆக்சிமெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் சேர்ந்தேன். அன்றையிலிருந்து நான் அவங்க கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டு கரெக்டாக நான் ஃபாலோ பண்ணி எடுத்துட்டேன். அதற்கு பிறகு எனக்கு அந்த பெயின்ன்றது எனக்கு இது வரைக்கும் எட்டியே பார்க்கலன்னு சொல்லலாம். கரெக்டாக சொல்லணுன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. நானும் மெயின்டெனன்ஸு, ஃபுட் மெயின்டெனன்ஸு எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறேன். டாக்டர் இடத்துல வந்தாலும் அவருடைய அருமையான பேச்சு, அவருடைய பேசும்பொழுதே ஒரு 50% நோய் க்யூர் ஆகிடும். அந்த மாதிரி ரொம்ப அருமையாக நைஸாக பேசுவார். அஸ் வெல் அஸ் அவருடைய ட்ரீட்மெண்ட்டு பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டாங்க. நீங்கள் கூட யாராகிலும் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பெயின் கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் டெஃபினட்டாக நீங்கள் இங்கே வாங்க, நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க, நல்லா இருப்பீங்க. இதுதான் என்னுடைய பெரிய வீக்னஸ்ஸு. நன்றி, வணக்கம். Thank you very much. Oxymed Hospitals World Heart Day theme மட்டும் கிடையாது. Oxymed Hospitals மோட்டோவே ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு சர்ஜரிஸ் இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது தான். இந்த இவால்விங் கான்செப்டை அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கிரேட் சக்ஸஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் டூ ரிமெம்பர், 1 world, 1 life,
and one heart. So உங்க இதயத்தை பத்திரமா பார்த்துக்கங்க. Thank you for watching Oxymed Hospital's World Heart Day Initiative. This is Neena Niharika. Thank you.